ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടീച്ചർ. എങ്ങനെയുണ്ടായി ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷ ഒക്കെ? അടിപൊളി അടിപൊളിയായില്ലേ? ഞാൻ അവർക്കൊന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ പാഠത്തിന്റെ പേരാണ് ദ കിസ്സിംഗ് ഹാൻഡ്. വായിച്ചു തരാം. Chester Raccoon stood at the edge of the forest and cried, "I don't want to go to school." He told his mother, "I want to stay with my home. I wanted to play with my friends. I wanted to play with my toys. I wanted to read my book. I wanted to sing on my swing. Please, may I stay home with you?" Mrs. Raccoon took Chester by the hand and nuzzled his ear. ഇന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് എണീറ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്, sometimes or have to do things we don't want to go to do, she told his gently, even if they seem strange and scary at first. But you will love school once you start. You will make new friends and play with new toys. You can read new books and swing on new swing. Besides, she added, "I know a wonderful secret that will make your night at school seem as warm and cozy as your days at home." Chester wiped away his tears and looked interested. "A secret? What kind of secret?" "A very old secret," said Mrs. Raccoon. "I learned it from my mother and she learned it from her mother. It's called the kissing hand." "The kissing hand?" asked Chester. What is that?" "I will show you." Mrs. Raccoon took Chester's left hand and spread his tiny finger into a fan. Leaning forward, she kissed Chester right in the middle of palm. Chester felt his mother's kiss rush from his hand up his arm and into his hair. Even his silky black mask tingled with a spectacle word. Mrs. Raccoon smiled. "No," she told Chester. "Whenever you feel lonely and need a little love from home, just press your hand to your cheek and think, 'Mommy loves you. Mommy loves you.' And that very kiss will jump to your face and fill you with the toasty warm throat." She told Chester's hand and carefully wrapped his finger around the kiss. Next പാടാണ് കേട്ടോ. "Now be careful not to lose it," she tested him. "But don't worry when you open your hand to rush after having food. I promise the kissing will stay." Chester loved his kissing hand. No, he knew his mother's love would go with him whenever he went even to the school. That night, Chester stood in front of his school and looked thoughtful. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാം. ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാവരും കൂടി അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. Suddenly, he turned to his mother and grinned. "Give me your hand," he told her. Chester took his mother in his arms and unfolded
he learned the large familiar finger into fan. Next, he learned forward and kissed the center of her hand. Now you have a kissing hand too, he told it here with a journey. Now you have a kissing hand. Goodbye. I love you, Chester. I love you. Chester said as he turned and danced away. Mrs. Raccoon watched Chester's scamper exert a tree line and enter the school as the first bell of the new school. Cheer rang. She pressed his left hand to her cheek and smiled. The warmth of Chester's kiss filled her heart with specific word. Chester love you, Chester love you. He sang Chester love you, Chester love you. ഇതാണ് ഈ പാടത്തുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ മലയാളം പറഞ്ഞുതരാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ചെസ്റ്ററും മദറും തമ്മിൽ സ്കൂളിൽ അതായത് ചെസ്റ്ററിന് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഭയങ്കര മടിയാട്ടോ. അപ്പോൾ മമ്മി എന്താണ് ചെസ്റ്റർ മദർ പറയാണ് നീ സ്കൂളിൽ പോകുന്നാലേ കളിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചെസ്റ്റർ പറയാണ് മാമി ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊപ്പം കളിക്കട്ടെ, പ്ലീസ് സ്റ്റേ വിത്ത് മൈ ഹോം. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്താണ് താമസിക്കട്ടെ. ആദ്യമായിട്ടാണ് സ്കൂളിൽ പോണത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുപോലെ ഇരിക്കട്ടെ, ഇതിൻ്റെ ടോയ്സ് കളിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയാണ് ആര് സിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ എന്താണ് മദർ അവനെ ഓമനിക്കാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു സംടൈംസ് ഒരു ദിവസം സിസ്റ്ററിനോട് പറയാണ് സ്കൂളിൽ പോയാലേ നല്ല അറിവൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാണ്. അപ്പോൾ തൻ്റെ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ല, എനിക്കിവിടെ കഴിക്കണം, എന്താണ് പുതിയ ഊഞ്ഞാലിൽ ആടണം, പുതിയ പാട്ട് പാടണം, പുതിയ കളിപ്പാട്ടം കൊണ്ട് കളിക്കണം, പുതിയ ഡാൻസ് കളിക്കണം, പുതിയ ഫ്രണ്ട്സുകളോടൊപ്പം കളിക്കണം, അതൊക്കെ എനിക്ക് വേണമെന്നൊക്കെ പറയണം സിസ്റ്റർ. എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിൽക്കണം, മമ്മിയുടെ കൂടെ എനിക്ക് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ സിസ്റ്ററിൻ്റെ മദർ പറയാണ് നിൽക്ക്, ഒരു സീക്രട്ട് പറയാം. ഒരു സീക്രട്ട് ഉണ്ട്, അത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ്. ആ അമ്മ ഈ അമ്മക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എനിക്ക് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞത്. ആ സീക്രട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞത്. വാട്ട് ഇസ് സീക്രട്ട്? എന്താണ് ആ സീക്രട്ട്? അപ്പോൾ മദർ പറയാണ് ദ കിസ്സിംഗ് ഹാൻഡ്. ഇതാണ് സീക്രട്ട്. എന്താണ് ദ കിസ്സിംഗ് ഹാൻഡ് ആണ് സീക്രട്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ദ കിസ്സിംഗ് ഹാൻഡോ? എന്താ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താ ഇപ്പോൾ കിസ്സിംഗ് ഹാൻഡ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്നൊക്കെയാണ് ചെസ്റ്റർ മദറിനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവൻ്റെ കൈ വലത്തി കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഫാന് പോലെ വിടർത്തി അവൻ്റെ ഉള്ള കൈയിലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് കിസ് നല്ല റഷ്യയിലൊക്കെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിസ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അവന് സന്തോഷമായി. അവൻ ആ കിസിലോട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ നോക്കി. അപ്പോൾ അവന് നല്ല ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നീ സ്കൂളിലോട്ട് പോകും, എന്നിട്ട് സ്കൂളിൽ നിനക്ക് നീ വിഷമിച്ച് നിൽക്കണേ, നീ നിൻ്റെ കൈ നോക്കി മാമി ലവ്സ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ വിഷമങ്ങളും നിൻ്റെ സാഡൊക്കെ മാറും. അങ്ങനെ എന്തായിട്ട് ഈ ചെസ്റ്റർ സ്കൂളിലോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. ചെസ്റ്ററിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടുണ്ടോ. അപ്പം പറഞ്ഞു മാമി പറഞ്ഞു നിനക്ക് നിന്റെ പുതിയ ടീച്ചറിനും പുതിയ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ കാണേണ്ടി അപ്പം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആൾക്കൂടെ അറിഞ്ഞിട്ട് ചെസ്റ്റർ പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ ചെസ്റ്റർ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് വണ്ടി ചാടികാണ്ട് പോകാൻ കേട്ടോ ചെസ്റ്റർ സ്കൂളിലോട്ട്. അപ്പോൾ എന്താ വണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫസ്റ്റ് ബെൽ ആദ്യത്തെ ബെല്ലടിച്ചു. അപ്പോൾ അവൻ്റെ മമ്മ വാച്ച് ചെയ്യാണ്, അതായത് ഒരു മരത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നാണ്ട് വാച്ച് ചെയ്യണം. അവനെങ്ങനെ നോക്കി നിന്നപ്പം അവനിതൊന്ന് കാണാൻ ഹാപ്പി ആയിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ അവന് സങ്കടമായിട്ട് സ്കൂളിലേക്കപ്പോൾ അവന് സങ്കടം. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അവൻ പറയാണ് മോമി ലവ്സ് യു പറഞ്ഞിട്ട് അവനൊരു ചുമ്മനം കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതായത് കിസ് കൊടുത്തു. ആ കിസ് കൊടുത്തിട്ട്
ഹാപ്പിയിലാണ്. അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അപ്പം ഇതാണ് സ്റ്റോറിയിൽ പറഞ്ഞത്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ബെല്ലടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ കോപ്പി എഴുതി കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ. അതായത് കോപ്പിയാണ് 4 വരെ കോപ്പി ഇല്ല, 4 ലൈൻ കോപ്പി അത് എഴുതി കൊണ്ടുവരണം. അത് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അത്ര മതി, 3 പേജ് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ നാളെ ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, അത് മതി. അങ്ങനെ പിന്നെ അടുത്ത പാഠം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ. അപ്പം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ കുറേ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഇപ്പോൾ വെല്ലടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനി ലഞ്ച് ടൈം വെക്കാറും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൽ കാണാം. Thank you, teacher. വെൽക്കം.